किसानां दा शहीदी दिवस मनाया गया। कुछ राजनीति के नुमाइंदे उत्थे पहुंचे, किसान हुकूमत ते पहुंचना ही सी। मैं KP सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब दा स्वागत करता है। इस तो बाद कलश लैके जान के अस्थियां ते मुद्दे ते हो सकता कि सियासत भी हो जाए, पर किसान इस मामले में बहुत संजीदा ने। वो इंसाफ मंगते पे है। सियासत पता नहीं की मंगती पई है, इस सियासत को पता होगा, पर इस सब के विचाले सियासत है राष्ट्रपति तक पहुँच भी करन लगी है। राष्ट्रपति तक पहुँच होवेगी, किसानों को की मिलेगा? सवाल यही है साडा। ते साडा सवाल इस करके वड्डा है कि यूपी दे विच 2022 दे विच चोण है, पंजाब विच भी हैगी है, पर सारा फोकस यूपी क्यों कर रही है सियासत? लखीमपुर कांड कली वजह है कि है जां लखीमपुर कांड तो पहला सियासत इंतजार करती पई सी कि सानू इहो जिहा मुद्दा मिले जिहदे नाल यूपी फोकस हो जाए। सारे सवाल होने लाजमी है। इन्हां विच खेती कानून संघर्ष है, वो कित्थे जाके खड़ूगा? तो वड्डा सवाल यही पूछांगे, लखीमपुर तो किहड़ी लड़ाई शुरू? दिल्ली कमेटी कहती है असी यादगार बनावांगे, कांग्रेस कहती है असी राष्ट्रपति को ले जावांगे, ते भाजपा कहती है कि सारे सियासत करते पे है ते असी इंसाफ दिवावांगे। पहला बयान सुन लिए, उस तो बाद डिबेट शुरू करेंगे। राष्ट्रपति पद ऐसा होता है जो दलगत राजनीति से ऊपर होता है। पूरा देश राष्ट्रपति भवन की तरफ एक उम्मीद लगाकर बैठा देख रहा होता है। वो किसान भी उम्मीद लगाते हैं कि ये तीनों काले कानून शायद राष्ट्रपति अब धकेल दें, पीछे कर दें। तो वो उसी उम्मीद को लेकर एक सकारात्मक तरीके से हम राष्ट्रपति जी के साथ के पास जाएंगे, उनसे हमारी मांगे दोहराएंगे, हम उनसे हस्तक्षेप की मांग करेंगे। कुछ उदाहरण आज हम देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही, वो हम सब देख रहे हैं, और खास करके गांधी परिवार। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। लेकिन अभी आप मंत्री जी के पे कह रहे हैं, लेकिन जो FIR आप लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई थी उसमें तो उनका नाम ही नहीं था। नाम है, आपने पढ़ी नहीं, सारे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे, उसमें 120B का मुलजिम है, आप पढ़ो उसको। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अज सारी समूह जिहड़ी किसान जथेबंदियां ने 32 जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चा इत्थों के संत समाज ने बैठ के फैसला किया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिथे ये हादसा होया, जिथे कतलेआम किया गया, उस स्थान ते जगह लैके ते इन्हां शहीदां दा एक स्मारक बनाऊगी, ताकि आने वाले समय तक सरकारां नूं भी याद रहे ते साडी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी नूं याद रहे कि जेकर सरकार ने साडे ते जबर और जुल्म ढाया ते असीं उस जबर और जुल्म दे अगे डरे नहीं, दबे नहीं, बल्कि उसनूं यादगार बना के आने वाली पीढ़ियां दे वास्ते कायम कीता। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तुरंत जगह लैके इस शहीदी स्मारक का कार्य शुरू कराओ। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं ये पूछ रहे हैं, लखीमपुर कांड में शहीद किसानों को इंसाफ दिवाउण लई की करेगी सियासत? इस सवाल पर बहस होगी। पैनल जो साडे नाल है उहदे नाल तुहाडा तारुफ करवाउने तो उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। सुरजीत सिंह स्वैच कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, पेशे तो वकील ने। स्वैच साहब हरां ते भारतीय जनता पार्टी लगातार अटैक कर रही है कि इस मुद्दे ते ये वोटां की खेती करते पे है। स्वैच साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। इकबाल सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, इन्हां दी धिर भी यूपी दे विच आपदे आप दी जिहड़ी किस्मत है वो जमावेगी, ते आम आदमी पार्टी नूं किहड़े फोकस से रखेगी विरोधी धिरां? ये सवाल बहुत वड्डा है। तो इकबाल सिंह हरां सुनने की कोशिश करांगे। इकबाल सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। अमरजीत सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल दा स्पोक्स पर्सन है, तो खुद वकील भी ने ये, तो इन्हां दी धिर है दिल्ली कमेटी है जिहड़ी कह रही है कि असीं स्मारक बनावांगे, यादगार बनावांगे, तो ये इस नूं किहड़े चश्मे नाल देख रहे हैं, इन्हां समझण की कोशिश करांगे। धारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। गुरप्रीत सिंह एक्टिविस्ट ने, तो राहुल गांधी हरां नाल भी मुलाकात कर चुके हैं, इन्हें तस्वीरां मैं देखिया सीगियां, ते पर अज ये एक्टिविस्ट है, कल नूं पता नहीं किहड़ी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, मैनूं नहीं पता गा, पर अज एक्टिविस्ट के तौर पर साडे नाल बैठे आ। गुरप्रीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल सरजीत सिंह स्वैच साहब, भारतीय जनता पार्टी तो इस मुद्दे तो आउण तो इनकारी हो गई है,
ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 120 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠੂਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, CBI ਹੋਵੇ, ED ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਥੱਕੇ ਪੇਸ਼ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਬਘੇਲ ਗਏ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ CM ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? CM ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜੂਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ CM ਦੇ ਹੋਰ ਰੰਝੇਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ CM ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ CM ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਝੇਵੇਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਵੇਲੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਬਘੇਲ ਵੇਲੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਆ, ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ 40 ਸਿਰੇ ਵੇਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤੀ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਠ ਗਾਂਠ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਆਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੁੱਪਚਾਪ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਘੇਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਿਆਸਤ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਤ ਹੈ, ਜਨਮਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 120B ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਟਪਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਮੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਨਰਮੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹਬੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਚੁਗੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜੇ ਔਰ ਸੁੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਤਰ ਆ ਜੇ ਔਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਉਧਰ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤੇ। ਚਲੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਬਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲਾ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਖਮੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਦੂਵਾਲਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, 7 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਫਸਲ ਤਬਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਆ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-20% ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਰਨੇ ਪੁਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਖੋਲੋ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੰਡ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਗੂ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ। ਕਿਉਂ? ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਫਦ ਭੇਜਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। केपी जी गुरप्रीत जी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਠਰਮੇ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਪਰੇਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 21 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 13 ਹੁਣ। ਔਰ 13 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇਸ਼ੂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰੇੜਾਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਲੀਡਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਸੀਐਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕਣੇ। ਚਲੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਿਆਸਤ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮੱਖੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੇਰਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ
ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ MA BEd ਮਾਸਟਰਾਂ, 4200 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸਤਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖੇਤ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਟਿੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਕਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਨਕਲੀ ਮਿਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਚਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਬਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਬਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਖਾਈ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਖੇਤ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚਾ ਦੇੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ 4200 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ 4200 ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਨੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਕਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੀਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੰਡਣਾ ਪਊ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਨਰਮੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬਜਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ MSP ਲੈ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਂਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ KP ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਤੋਂ ਕਦੀ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਲਈਏ। ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੈਂ 38 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ RTI ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ KP ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲੈ ਲੂਗੀ ਹਿਸਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ RTI ਤੋਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਵੋਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ RTI ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹੀ ਫਿਰ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ BJP ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ? ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਿਆਸਤ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਚਲੋ BJP ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮਦਦ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਦੇ ਹੈ, 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਾ ਐਨੂਅਲ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ
ਪੂਰੇ ਹੋ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇਵੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਟਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਟਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਹ 47 ਕਾਲਜ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 1,80,000 ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਥੋੜਾ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ, ਦੁੱਧੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਾਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖੂਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗਵਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਬੋਲੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਦੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। 370 ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 MP ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਜ ਜਾਗ ਗਿਆ ਸਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਰ ਵਫਦ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਫਦ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਫਦ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਾ ਦੂੰਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਰਡੀ, ਸ਼ਿਲੋਂਗ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾ 370 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਾਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਵੈਚ? ਪੀਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।